So, standard physiology is essential to ensure effective crew communication. 에어버스는 보잉보다도 이 스탠다드 콜아웃을 되게 중요하게 생각합니다. 그래서 콜아웃을 하나하나 정확하게 에어버스에서 정해놓은 대로 하길 원해요. 보잉을 타던 친구들하고 얘기해보면 보잉은 그렇지 않다고 하더라고요. 보잉 같은 경우에는 콜아웃을 조금 더 이렇게 좀 자유롭게 한다고 하더라고요. 그래서 그런 차이점이 있고요. 네네. 그래서 그 보잉은 좀 콜아웃을 자유롭게 하는 반면에 에어버스는 아주 또박또박 정확하게 얘들이 정한 대로 하길 원해요. 체크리스트 콜아웃 첫 번째, 체크, checked, cross checked 뜻이 달라요 다. 그래서 check가 들어가면 물어보는 거예요. 너 check speed, check altitude 이런 식으로 하면은 이제 command for the other pilot to check an item. 체크하라는 거죠. check brake. 브레이크를 체크해. 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 체크드, 체크드 이거는 체크했습니다 라고 얘기하는 거예요. 이미 체크했습니다. Response that an item has been checked. 이거는 brake checked. 브레이크 체크했어요. 그 다음에 speed checked. 스피드 체크했어요. 이렇게 하는 거예요. 그리고 cross checked. 이거는 같이 체크할 때 call out verify information from both pilot station. 네, 둘이 같이. 스테이션 써 있는데 이게 뭐 안테나 스테이션 아니라 파일럿 두 명이 같이. 예. If a checklist needs to be interrupted, announced, hold checklist at 뭐뭐뭐, resume checklist at 뭐뭐뭐, upon completion of checklist, announce 뭐뭐뭐, checklist completed. 그러니까는 예를 들어서 여러분들 체크리스트를 하고 있어요. 그래서 여러분들 체크리스트를 읽고 있잖아요. 예를 들어 before start checklist 아니면은 뭐 landing 체크리스트를 예를 들어 하고 있어요. cabin crew advice, auto track speed. 근데 갑자기 Genier 6901 뭐뭐뭐 막 이러잖아요. 그러면 hold checklist at the auto brake. 그럴 때는 이제 사실 관제 때는 이렇게 얘기할 시간도 없이 바로 관제를 하는 경우가 많긴 하죠. 이거는 하지만 할 수 있다면 hold checklist at auto track 뭐 이런 식으로. 또는 이 캠이 갑자기 뭐가 떴어요. 체크리스트 하다가 그러면은 이 캠이 띵 떴어요. 그러면은 hold checklist at auto track. 그리고 app control communication, 이캠 action 뭐 이런 식으로 한 다음에 딱 끝나고 나서 체크리스트 다시 할 때 resume checklist at auto track. resume checklist at auto brake 뭐 이런 식으로 하면 되는 거예요. 그리고 체크리스트 컴플리트는 어제 연습했죠. 랜딩 체크리스트 다 끝나면 landing checklist complete. after takeoff checklist complete. 이렇게 얘기하시는 겁니다. 그래서 체크리스트를 홀드하고 resume 할 때 이거 실제 조종사님들도 잘 안 쓰는 분들이 간혹 계신데 원래 스탠다드 에어버스 콜라웃은 이렇게 하는 겁니다. 그리고 실제로 모항공사 인터뷰 중에 이 체크와 체크드와 크로스 체크의 차이가 뭐냐라고 질문한 경우도 있다고 들었었어요. 아무튼 그래서 hold checklist at landing gear, resume checklist at landing gear 뭐 이런 식으로 하는 게 좋습니다. 예, 그리고 그래서 action commanded by PM. 네, 요거는 이제 pilot flying이 액션을 이제 커맨드 하는 거야. 그러니까 시키는 거죠. 그래서 the following commands do not necessarily initiate a guidance mode change. Example selected to manage selected. The intent is to ensure clear, consistent, standard communication between crew members. All actions performed on the FCU and MCU must be checked on the PFD and ND. Example flight level 350 blue. 350 to flight level 200 magenta. Ensure that correct FCU knob is used, then verify indication on the PFD. 여기 보시면 flight level 350 blue magenta 이게 뭐냐면요. 보여드릴게요. 도플심의 장점 아니겠습니까? 여기 보시면은 이렇게 세팅을 하면 여기 블루 뜨잖아요. 이게 블루예요. flight level 250 blue. 네, 그리고 간혹가다 이게 마젠타는 요 색깔이에요. 요 색깔. 보라색 있죠? 이게 마젠타 컬러고 이게 블루 컬러예요. 그래서 여기 마젠타는 이제 보통 매니지드 모드고 블루는 셀렉티드 모드가 이제 블루거든요. 그걸 보고 읽으시는 거예요. Flight Level 280 마젠타, Flight Level 280 블루 이렇게 읽으시면 되는 겁니다. 예. 그리고 이제 여기 보시면 set은 어떻게 하냐? set은 이제 시킬 때 보통 처음에 앞에다 set을 붙이는 거죠. 그래서 set을 앞에다 붙이면 시키는 거고 뒤에다 붙이면은 했다는 거예요. Set command means using an FCU knob to set a value
but not to change the mode. Set is accomplished by only rotating the appropriate selecting now. 예. 그래서 잠시만요. 네, 그리고 FCU nav 이건 뭐냐면요. FCU는 요거예요. 예. 그래서 FCU는 여기 요 오토파일럿 조작하는 요 패널 딱 여기까지 요 가운데 요게 FCU고 요쪽은 FS 패널이라고 합니다. 요건 FCU. FCU는 뭐냐면은 Flight Control 유닛이고요. 그 다음에 FS는 뭐냐면 Electronic Information, Flight Information System. 네, Electronic Flight Information System의 FS 패널. 요거는 FCU 패널. FCU는 Flight Control Unit. 네. 그렇습니다. 그래서 example 여기 써 있는데 set Goran altitude 4000 그러면은 너 Goran altitude 4000 세팅해줘 라고 PM한테 시키는 거예요. PF가 이제 보통 오토파일럿이 켜져 있을 때는 PF가 이걸 조작하고요. 오토파일럿 꺼져 있을 때는 PM한테 오더를 내려서 하는 거거든요. set Goran altitude at 4000 4000 세팅해 이러는 거고 그 다음에 set flight level 280 그러면 280 해라. set heading 180 그럼 헤딩 해라. 그러면 옆에 있는 거 하고 나서 heading 180 set flight level 230 set Goran altitude 4000 set 이렇게 얘기하면 됩니다. 그리고 여기 또 보면 여러분들 이거 읽으시면 좋아요. 제 디코 방에 오시면은 그 다운로드 할 수 있게 제가 다 해놨거든요. 매뉴얼. 예, 매뉴얼들 다 다운받아서 보시면 돼요. So managed pull 이거는 뭐냐면은 에어버스는 보잉하고 다른 게 있죠. 뭐냐면 이거예요. 푸시는 managed 모드고요. 이걸 밑으로 당기면 pull이에요. pull은 selected 모드고 푸시는 managed 모드예요. 보세요. nav managed는 nav이죠. 근데 push를 하면은 heading 모드로 바뀌어요. 그렇죠? 예, 그래서 managed 해라 그럼 누르라는 소리고 pull 해라 그러면 selected 하라는 소리예요. 그래서 커맨드를 어떻게 하냐면은 여기 써있죠. manage command means pushing FCU knob to engage or arm a managed mode or target. The pull command means pulling an FCU knob to engage selected mode or target. Example. pull heading 09을 지르고. 네. 그럼 이거 당겨서 0910 하라는 거예요. 네. 그리고 네, pull하고 돌리라는 거죠. manage nav. 그건 뭐냐면 헤딩 트랩 모드였던 거를 눌러서 manage 모드로 하라는 거예요. 그 다음에 pull heading 09을 지르고. manage nav. set heading mode. 네. set heading 이거는 이미 헤딩 모드일 때 헤딩만 세팅하라는 거고 pull heading 0910는 manage 모드일 때 pull 해가지고 돌리라는 거예요. flight level 1910 pull. Alt knob is turn and pull. 이거는 내가 했다는 거예요 이미. 그러니까 예를 들어 pull flight level 1910 그렇잖아요. 그러면 이제 내가 하고 나서 flight level 1910 pull. flight level 1910 managed. 이거는 manage flight level 1910 하면 대답할 때 누르고 190 세팅한 다음에 누른 다음에 이제 하는 거죠. 예를 들어서 제가 manage flight level 1910 아니 pull flight level 1910 pull 해서 open pull 하고 flight level 1910 1910 풀이구나. 자 1910 풀 하면 1910 하고 풀 해서 이제 selected로 1910를 세팅하라는 거예요. 예. 그리고 flight level 1910 managed 이거는 하라는 게 아니라 했다는 거예요. 그리고 1910 flight level 1910 managed 이거는 내가 누르고 나서 flight level 1910 managed 얘기하는 거예요. 그 다음에 descend 이거 읽어주셔야 돼요. 그럼 옆에서 check 항상 PF가 이런 거 콜아웃을 하잖아요. 그리고 PF는 항상 콜아웃을 하고 요 FMA라는 거 여기 FMA에 써있는 게 바뀌면 항상 읽어야 되거든요. 하얀색 박스가 나오면 네, 그래서 네, 읽어주셔야 되고요. 그러면 옆에서 PM이 항상 체크하는 거예요. 네, 그래서 그렇게 하고요. Note, if the value was previously set, there is no requirement to repeat the figure. Simply call pull heading, pull speed, flight level pull. 이렇게 그냥 value는 얘기 안 해도 되는데 이미 세팅이 되어 있으면. The VSFPA knob has no manage function. The standard callout for the use of this knob are as follow. BS plus 700 pull.
be FPA minus 3 degrees pull. Push to leveler. 네, 이렇게 하시면 돼요. Push to leveler, BS plus 700 pull. 네. arm은 이제 arm은 커맨드예요. 그러니까 이 arm approach 버튼 누르라는 건데 이제 arm approach. 예, 보시면 자, arm approach, arm lock. 그래서 그거는 arm approach 이걸 눌러라, arm lock 이걸 눌러라 라고 얘기를 하는 겁니다. 예, 그렇고요. 그 다음에 the simple on or off command is used. 이렇게 가깝지? 계속 내려가야겠네요. 네. So on off button. The simple on or off command is used the autopilot flight directors auto thrust and the bird. So bird on, AP on. 그러니까 이 bird on, AP on, AP off, FD off, auto thrust on. 뭐 이런 식으로 하시는 거예요. 올라가서 flaps 1. 그리고 1 플러스 F는 flaps 1. 그리고 0는 flaps 0. 이거는 이제 order 할 때 이렇게 하는 거예요. flaps 1. flaps 0. 그리고 flaps 1하고 flaps 1 플러스 F의 차이가 뭔지 아시는 분? 네, 왜냐면은요, flaps 1이 이제 에어버스는 보잉하고 이제 대표적으로 다른 것 중 하나가 이 플랩을 부를 때 되게 편하게 부르잖아요. 그 보잉 같은 경우에는 예를 들어 5 degrees, flaps 1, 5라 하나? 어떻게 콜라타는지 모르겠지만 각도로 이제 막 외워야 되거든요. 5도, 8도, 15도, 20도 이런 식으로. 근데 에어버스는 그냥 플랩스를 각도가 다 정해져 있어요. 에어버스도. 근데 그거를 쉽게 그냥 하기 위해서 플랩 1, 2, 3, 4 이렇게 얘기를 해요. 네, 여기 보시면은 보시면 플랩이 요 앞에 나오는 건 슬래시예요. 슬랫. 뒤에가 플랩이 있고 앞에는 슬래시거든요. 실제 비행기도 보시면은 슬랫은 요 앞에 얘가 펴지는 거예요. 얘가 이렇게 내려와요. 플랩처럼. 그게 슬래시고 뒤에가 이제 플랩이란 말이에요. 근데 비행 중에 이제 이륙할 때는 플랩 1을 세팅하면 이게 둘 다 내려와요. 플랩이 1이 내려오면서 위에 슬랫도 같이 내려와요. 근데 어프로치 할 때는 플랩 1을 내리면 뒤에가 안 나와요. 슬랫만 나와요. 슬랫만. 그래서 그 차이입니다. 그래서 이따 어프로치 할 때 잘 보세요. 이게 이륙할 땐 플랩이 내려오는데 어프로치 할 때는 플랩이 안 내려오고 슬랫만 내려와요. 그 다음에 플랩 2 하면 그때 이제 내려오죠. 플랩이. 네, 그래서 플랩 1은 슬랫이에요. 그냥 슬랫만 나온 거예요. 1 플러스 F는 슬랫 플러스 플랩스 1. 그리고 플랩 0는 이제 그냥 0. 근데 1 플러스 F라고 안 부르고 플랩스 1이라고 한다는 거. 플랩 1은 슬랫만 나오든 플랩 같이 나오든 플랩스 1이라고만 하면 돼요. 그냥 알려준 거예요. 알려준 거. 그 다음에 예를 들어 제가 플랩스 1 order를 낸 거예요. 플랩 1으로 해 라고 order를 내면 PF가 이렇게 플랩스 1 order를 하잖아요. 그럼 PM이 speed check 플랩스 1. 항상 스피드 체크 하셔야 됩니다. 여기 보면 주황색 짝대기 두 개를 B, F, E, next라고 해요. 예, B 스피드 중에서 flap extended speed인데 그 BFP next 마이너스 5 이하에서 플랩을 내려야지 딱 맞거나 그 위에서 해버리면 오버스피드가 돼버려가지고 비행기가 내려가면은 오버스피드가 되면 정비를 해야 되고 돈이 어마어마하게 들고 조종사는 징계를 받게 됩니다. 그래서 항상 말만 하는 게 아니라 speed check, flaps 1 네, response를 하는 거죠. 그래서 제가 flaps 1 그럼 speed check, flaps 1 PM check the speed above S or F speed and accelerating takeoff. Below BFP next and decelerating for approach. 제가 설명한 거죠. PM selects the flaps lever position and replies after checking the blue number on the ECAM flaps indicator to confirm the correct selection has been made. 예, 그러니까 PM이 이거를 이제 체크를 할 때 어딜 보냐면 select the flaps lever position and reply after checking the blue number on the ECAM flaps indicator. 이거 가지고 기장님들이나 교관님들 간혹 가다가 이제 얘기하는 분들 많은데 이게 초록색이 될 때까지 기다려야 된다. 아니다. 그 트랜지션이어도 파란색이어도 된다. 뭐 이런 소리들이 많아요. 어떤 사람은 이게 완전히 내려가고 초록색이 되면 체크를 하는 거다. 체크가 된 거다. 어떤 사람은 트랜지션이어도 숫자만 파란색으로 나오면 된다. 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데 앱컴에서 정확하게 얘기해주고 있죠.
블루 넘버는 초록색은 완전히 다 된 거고 블루는 이제 트랜지션 중인 거거든요. 근데 블루 넘버 이컴에 나온 거 보고 이제 correct selection has been made라는 걸 알고 flaps 1이라는 걸 얘기를 한다는 거예요. speed check 그리고 flap 내린 다음에 여기 보고서 여기서 flaps 1이 내려온 거를 이제 파란색이 보이면 초록색이 아니어도 call out 한다는 소리입니다. 예. gear call outs 기어는 이제 gear up 아니면 gear down 하는데 이제 PF가 하면 PM 똑같이 gear up 그럼 gear up, gear down, gear down 이렇게 하는 거예요. 오더하고 하고 PM select the landing gear lever position and replies after checking the red lights on the landing gear indicator to confirm gear operation. 네. 빨간색을 보고서 이제 체크한대요. 이것도 똑같은 거예요. 어떤 기장님들은 무조건 다 내려가서 초록색이 돼야 된다. 무조건 다 올라가서 완전히 없어지면 이제 한다 하는데 어떤 사람들은 또 아니다. 이제 빨간불이라는 건 이제 트랜지션 중인데 빨간불이어도 얘기를 한다 하는데 이제 여기서 정확하게 얘기하고 있죠. 완전히 내려가야 얘기하는 게 아니라 트랜지션 중에도 한다고. 그 flight parameters approach 요거 중요해요, 여러분들. 요거 이제 이거는 비행하는 분들이 같이 비행 안 해도 알고 있어야 되는 거예요. 여러분들이 이제 아마추어 분들이 이제 정확하게 flight parameter 하면 뭐냐면 이게 스테빌라이저 어프로치가 어떤 기준을 갖고 있는지 잘 모르시잖아요. 그러니까는 우리 그 라인 기장들, 라인 조종사들은 이 파라미터가 성립되지 않으면 고어라운드를 해야 돼요. 1000피트에서 또는 500피트. 1000피트, IMC에선 1000피트, BMC에서는 500피트 이게 요구 조건이 맞지 않으면 고어라운드예요, 무조건. 왜? Unstabilized approach니까. 그래서 보시면은 during approach, the PM announces speed if speed decrease below the speed target -5 or increase above the speed target 10 knots. 어프로치 할 때 속도가 기준치 비압이 여기 정해져 있는데 어프로치 속도보다 -5나트나 플러스 10나트가 이상이 되거나 이하가 됐다. 고어라운드예요. 왜냐면 unstabilized approach due speed예요. 그리고 이제 싱크레이트는 뭐냐면 1000피트 이하에서는 싱크레이트가 1000피트 per minute 이상 지나가면 안 돼요. 그래서 이때는 예를 들어서 스피드 같은 경우에는 파이널에서 PM이 어나운스를 하는 거예요. 어프로치 할 때. -5나 타겟 스피드가 -5나 플러스 10 이상이다. 범위가. 그러면 스피드 해서 콜아웃을 주는 거예요. 옆에서. 기장 보고. 또는 PF한테. 그리고 마찬가지로 deceleration 1000피트 per minute 이상이면 syncrate 콜아웃을 줘야 돼요. 예, 그리고 syncrate 콜아웃을 두세 번 주고 만약에 이상이 PF가 incapacitation이면 뺏고 고어라운드 해야 될 생각이면 고어라운드 하고 그 다음에 뱅크 같은 경우에도 1000피트 이하에서는 요게 이제 1000피트 이하에서 무조건 지켜줘야 되는 크리테리아거든요. 1000피트 이하에서 뱅크가 7도 이상 넘어가 버리면 고어라운드예요. 왜냐면 엔진이 이게 7도 이상 가버리면 이제 물론 얼라wan스가 있지만 얘가 이렇게 옆으로 가면 이 엔진이 바닥에 닿아버리거든요. 엔진 클리어런스가 있단 말이에요. 그래서 7도가 맥시멈이에요. 좀만 더 가면 이제 윙이든 엔진이든 박을 수 있기 때문에. 그 다음에 피치 이건 언제 하냐면은 피치 altitude이 마이너스 2.5도나 플러스 10도 이상 됐을 때 피치 콜아웃을 줘야 돼요. 네. 그리고 unstabilize면은 고어라운드 해야 되고 마찬가지로. 이거 여기는 모든 조건 중에 하나라도 unstabilize면 고어라운드예요. Lock or glide when either localizer or glide slope deviation is half.gs. 그러니까는 이제 localizer를 쏘잖아요. ILS를. 여기 localizer가 나오고 여기 이제 GS가 뜨는데 여기서 이게 여기 뜨고 여기 뜨잖아요. 그 로컬라이저가 여기 점점점점 뜨고 여기 점점점점 뜨는데 거기서 원닷이 아니라 하프닷 이상 오차가 있다. 파이널 접근하는데 로컬라이저를 하프닷 이상 못 맞추거나 글라이슬롭을 하프닷 이상 못 맞춘다. 그러면은 고어라운드예요. 그리고 cross track when cross track is greater than 0.1. 트랙이 0.1 이상 벗어나거나 비뎁 when vertical deviation is greater than half that. 비뎁은 이제 non-precision approach 할 때 글라이슬롭 비슷하게 쓰는 건데 얘도 마찬가지로 half that 이상이면 고어라운드. 콜아웃을 먼저 하고 비뎁, cross track 이걸 파이널에서 계속 콜아웃 해주고 그 다음 course는 when greater than half that or 2.5 b or 5 degrees for ADF half that.
그러니까 BOR이든 BDEV이랑 BOR, 뭐 Localizer JS나 합다시라고 생각하면 돼요. 그리고 몇 피트 high, low at altitude checkpoint. 그래서 지금 아무튼 몇 피트 high, low at altitude checkpoint. 이거는 보통 이제 체크 포인트가 그 FDP, Final Descent Point 이제 체크 포인트가 있는데 거기서 고도가 높거나 너무 낮으면 또 이제 Unstabilized Approach입니다. 그래서 이게 Unstabilized Approach 크리테리아라서 이거 꼭 기억하세요. 플러스 마이너스 5나트, 10나트, 그 다음에 이제 1000피트 per minute, 뱅크 7도, 피치 마이너스 2.5, 플러스 10도, 그 다음에 Localizer Glide Slope하고 BOR, 뭐 BDEV 이런 거 5도. 요거 이상 되면 PM이 어나운스를 해주고요. 그 다음에 이제 고쳐지지 않으면 이제 그리고 고쳐지지 않거나 Unstabilized Approach 되면은 Go Around라고 또 외쳐줘야 돼요. 네. 여긴 또 중복돼서 있는데 이렇게 똑같은 게 또 나올 때는 이제 비행기 버전이 틀려서 이제 좀 추가된 거예요. 여기 보면은 RNAV, RMP 어프로치가 추가됐네요. 네. 거의 비슷하고 뱅크가 하나 더 있는 뱅크 30도? When bank angle goes above 30 degrees. 네, RMP에서는 뱅크가 30도까지 허용되네요. 그리고 이거는 네. 비행기마다 옵션이 조금씩 달라서 어프로치 옵션이 더 있으면 이렇게 조금씩 더 추가되고 합니다. 예. 여기 같은 경우에는 during landing, PM announce, pitch. 만약에 pitch가 if the pitch altitude approaches the tail strike pitch limit indicator or reach 10 degrees, 그럼 PM이 announce 돼요. pitch라고. 그 다음 bank는 if the bank angle reaches 7 되면 bank 이렇게 하라고요. 예. 제이슨 형님 헤헤 오늘 타워가 클리어 너무 늦게 져서 GS 맞추느라 1300 하강했는데 마이너스 1300 하강하셨으면은 1000피트 위에서는 그렇게 할 수 있어요. 근데 1000피트 이하에서 이제 마이너스 1300 이상으로 하면 실제 비행이었으면 고어라운드 하셨어야 되는 거예요. 원래는. 네. 실제 비행이었다면. 그리고 요거 이제 여러분들 이제 혼자 비행을 보통 우리는 심에서 많이 하니까 잘 안 쓰는 거지만은 PF하고 PM Duties Transfer. 그 캡틴 블랙하고 캡틴 지라프 같은 경우에는 이거 노트 많이 하시거나 아니면 이거 자주 콜라웃 보면서 연습하세요. 그리고 저랑 앞으로 이제 같이 팀워크도 맞춰서 이제 시청자 참여해서 같이 비행하실 분들, 특별히 우리 편집자분들이나 우리 스태프분들, 그리고 캡틴 블랙이나 지라프 이런 분들은 이런 것 좀 많이 숙지해서 요거 콜라웃 공부만 다 끝나면 같이 한번 시청자 참여로 같이 방송을 해보면 좋을 것 같아요. 칵핏 쉐어는 아직 안 되지만 그래도 요것만 콜라웃만 잘 해주고 그 관제만 해줘도 제가 비행하는 게 엄청 쉬워지고 또 여러분들도 더 비행 같이 하는 것 같고 재밌거든요. 저번에 그 후배 중에 베트남 쪽에 있는 그 후배하고 비행했을 때 너무 편하고 쉽게 잘 했거든요. 그 친구가 아무래도 이제 현직이다 보니까 잘 하고 해서. 그래서 여러분들도 좀만 연습하면은 프로처럼 현직처럼 흉내를 잘 낼 수가 있습니다. 아무튼 그래서 PF하고 PM 듀티를 트랜스퍼하는 것. 제가 옛날 영상에서도 올렸죠. 항상 기장이 PF 파일럿 플라잉이고 부기장이 파일럿 모니터링이 아닙니다. 그래서 역할을 우리가 나눠서 하거든요. 그래서 샘버킹, I have control, you have communication. 그렇죠. 네, 그래서 to transfer control, flight crew member must use following callouts. To give the control, pilot call out, you have control. 그리고 the other pilot accepts this transfer by calling, I have control, before assuming PF duties. To take control, the pilot calls out, I have control. The other pilot accepts this transfer by you have control. 그래서 you have control, I have control. I have control, you have control 이렇게 하고요. 보통 이제 지금 샘플킴님 얘기하신 것처럼 I have control communication 또는 I have control, you have communication 이렇게 얘기할 때도 있어요. 그러니까 때로는 I have control communication 할 때는 언제냐면 내가 컨트롤하고 커뮤니케이션 다 할게 라고 할 때는 상대방이 브리핑을 준비하거나 세팅을 하고 있거나 아니면 어나운스멘트를 하거나 화장실 가거나 이럴 때 I have control communication 하고 아니면은 상대방한테 you have control communication 이렇게 하고 근데 transfer control 할 때는 그냥 you have control 그럼 상대방이 I have control 이러고 내가 I have control 그럼 상대방이 you have control 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 항상 저희는 이렇게 얘기를 하고 조종관을 넘겨요. 예.
안 그러면 이게 dual input이 돼버리면 안 되기 때문에 두 개가 같이 들어가 버리면 그쵸? 예. 그리고 summary for each phase. 요거 이제 재밌는 건데요. 이게 이제 실제로 여러분들이 비행 이제 시뮬레이터 할 때 사용하실 수 있는 것들이에요. 만약 칵핏 쉐어를 하거나 좀 더 리얼하게 한다고 하면 에어버스는 너무 친절하게 이런 사소한 것까지 다 들어가 있어요. 보잉은 제가 안 타봐서 모르겠어요. 돼 있을 수도 있는데. 그래서 여기 왼쪽에 보면 이벤트는 어느 상황에서 이런 콜아웃을 한다고 써 있는 거예요. 이런 상황, 이벤트는 이런 상황에서 PF하고 PF나 PM이 이렇게 얘기를 하고 그 다음에 그라운드 메카닉 밑에 있는 정비사님이 이렇게 얘기한다. 그래서 이니셜 그라운드 컨택 할 때는 PF가 ground from cockpit 그리고 그러면 그라운드 메카닉이 응답할 땐 cockpit from ground. 그러니까 그라운드 나는 칵핏에서 연락해 그러면은 밑에서 cockpit 나는 그라운드에서 연락해요 이렇게 얘기하는 거예요. external disconnection 할 때, 그러니까 external disconnection은 이제 뭐 external power나 external pneumatic이나 뭐 external 뭐 air conditioning unit이나 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거 할 때 처음에 부르는 거 ground cockpit 하고 cockpit ground go ahead sir 뭐 이럴 거란 말이에요. 그러면 이제 remove external power 아니면 remove external power unit, remove external power 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 그러면 external power removed 이렇게 대답하는 거예요. 그리고 이제 나중에 시청자 참여하면 이런 거를 이제 같이 역할 분담을 해서 하면 참 더 재밌고 더 실제 비슷하죠. 제 영상에 부기장님들 모시고 온 영상 보시면 이미 이렇게 한 개 몇 개 있어요. 그 중에서도 저번에 호치민 영상이 저는 가장 그래도 실제랑 비슷했던 것 같아요. 호치민 코알라 비행. 네, 아무튼 그 다음은 이벤트 Before Engine Start Pushback에서 Before Startup Clearance Received. 그러니까 스타트업 클리어런스를 리시브 하기 전에 PF하고 PM이 얘기하는 거 Before Start Checklist 그리고 체크리스트 쭈쭈쭈 읽고 저번에 우리 체크리스트 공부했잖아요. 디코로 그쵸? 체크리스트 끝나면 Down to the line 이라고 얘기했죠. Down to the line 하고 그 다음에 After Startup Clearance Receipt 그러니까 요게 이렇게 친절하게 다 나와 있는 거예요. 스타트업 받기 전에 Before Start Checklist를 먼저 Down to the line까지 해놓고 스타트업 클리어런스 받으면 Below the line을 하라는 거예요. below the line 그러면 이제 뭐 하고 before start checklist complete 이게 이제 저번에 가르쳐 줬었죠. 우리 체크리스트는 벌써 공부 다 끝났습니다. 콜아웃 그다음 콜아웃 하는 거. 그다음 pushback engine start. pushback하고 engine start 하는 프로시저 이제 공부해요. 이벤트 when ready for pushback and pushback clearance received from ATC. 그러니까 pushback 준비가 됐고 pushback clearance를 받았어요 관제사한테. 그러면 PF가 ground를 연락하죠. ground from cockpit clear for push. 근데 보통 clear for push라고만 얘기 안 하고 이제 인스트럭션을 더 주죠. ground from cockpit, clear for push and start, face southwest 아니면 face north, color red, 아니면 for runway 06 뭐 이런 식으로 줘요. 그러면 여기 ground에서 cockpit from ground, release brake 하고 cockpit ground 하고 이제 readback 해주고 그 다음에 release brake 이렇게 얘기할 거예요. 그러면은 start pushback을 하려면 브레이크를 릴리즈 하잖아요. 그러니까 PF가 brakes release, ready to push 얘기를 해줘요. 그 다음에 when ready to start engine, 엔진 스타트 할 준비가 됐잖아요. 푸시백 하는 도중이든 뭐 서 있을 때. 그러면은 PF가 그라운드한테 clear to start and starting, clear to start 물어보면 이제 그라운드에서 clear to start 이렇게 얘기해요. 저는 보통 clear to start 2 and 1 이렇게 물어보거든요. 둘 다 해도 되는지 확실하게 물어보기 위해서. 그러면은 이제 그라운드에서 clear to start. 세스나도 똑같아요. 보통 시동 걸기 전에 prop clear 이렇게 외치거든요. 그러니까 밖에 뭐 시동 거는데 문제가 없는지 물어보는 거예요. 그래서 clear to start. 그러고 그 다음에 이제 starting engine number 1, number 2 뭐 이런 식으로. 켤 때는 보통 number 2부터 켜고요. 끌 때는 number 1부터 꺼요. 하이드롤릭 시스템 때문에. 네. clear to start. 그럼 clear to start. 그럼 starting number 2, starting engine 2, starting engine number 1 뭐 이렇게 하면 돼요. When pushback completed, pushback 끝나면은 그라운드에서 Captain pushback completed, set your parking brake 이러거나 set brakes 이럴 거예요. 그러니까 set이 먼저 들어가니까 시키는 거예요. set하라고. 그러면 저는 brake set 얘기하면 되고 When ready to disconnect after engine started and parameters are stabilized. 그러니까 엔진이 다 켜지고 파라미터가 다 스테빌라이즈하고 이제 비행기가 안정적으로 시동이 다 걸려서 푸시백도 끝나고 이제 토바랑 이런 걸 다 디스커넥 해야 될 때 그럴 때는 기장이 또는 이제 칵핏에서 조종사가 PF라고 써야 돼요. PF가
clear to disconnect, hand signal on the left or right. 저도 자주 쓰죠. clear to disconnect, hand signal on the left or right. 이거는 이제 disconnect 해도 되고 핸드 시그널을 왼쪽에 줄게, 오른쪽에 줄게. 터미널이 왼쪽에 있으면 왼쪽, 오른쪽에 있으면 오른쪽 보통 그렇게 하면 돼요. 그러면은 밑에서 disconnecting, hand signal on the right, left 이렇게 얘기를 해줍니다. 네. 엔진 켜주면 엔진 넘버 met stabilize라고 말하나요? stabilize 했다고 얘기 안 합니다. 예. 그냥 stabilize 됐다고 밑에하고 그라운드하고 얘기하지 않아요. 근데 이제 기장 부기장끼리는 그냥 자기들끼리 stabilize 됐네 뭐 이렇게 얘기할 수는 있죠. 예. 스탠다드 콜아웃으로 그게 뭐 있지는 않습니다. 예. 보통 stabilize 됐다고 여기 이제 stabilize라고 뜨는 기체가 있고 안 뜨는 기체도 있고 여기 이제 회색 박스가 생겼다가 없어지는 기체가 있고 그 박스가 그 다르게 작동하는 기체도 있거든요. 네, 그래서 기장 부기장끼리는 stabilize 됐네 이렇게 흔하게 얘기하지만은 그게 콜아웃으로 뭐 딱히 있는 건 아니에요. 네. 그리고 나서 after engine start checklist. 궁금한 거 있으신 분들 뭐든지 편안하게 물어보세요. 디코방에서 물어보셔도 되고. 예. 그래서 after engine start는 all engines are started and stabilized and ground is disconnected. 그래서 이제 엔진이 started 되고 stabilize 하고 ground가 다 disconnected 됐잖아요. 그러면은 이제 그때 after start checklist를 요청하는 거예요. after start checklist. 그럼 PM이 after start checklist complete. 이 중간에 체크리스트를 다 읽고 나서 컴플리트를 하는 겁니다. 그러고 나서 이제 택시로 넘어가는 거죠. 그러면 택시에서는 이제 이벤트가 when taxi clearance obtain. 그러니까 택시 클리어런스를 받았어요 이제. 그럼 clear left, clear right. 그러니까 이게 한쪽만 해요 보통 제가 있는 쪽으로. 그래서 clear left side 하거나 clear right side. 그러니까 내가 left 하면 쟤는 clear right side 이렇게 얘기하는 거예요. 그리고 brake transfer check. 그럼 제가 이제 브레이크를 체크해요. 브레이크를 릴리즈한 다음에 브레이크 체크를 하고 옆에 있는 친구는 pressure zero. 네, 브레이크가 안 들어가 있는지 확인하는 거예요. 프레셔가 제로로 되어 있는지. 저는 브레이크를 밟으면서 브레이크 체크하고 옆에 있는 친구는 pressure zero 체크하는 거예요. 근데 보통은 이제 파킹 브레이크 릴리즈하면 이 친구들이 바로 PM이 pressure zero 체크를 하고 저는 브레이크를 밟으면서 브레이크 체크를 합니다. Flight control check in the following sequence can be done before start taxi. 그러니까 flight control 체크는 택시 중에 할 수도 있고 택시 시작하기 전에 할 수도 있어요. 이거는 이제 트래픽 상황이나 공항 상황이나 날씨 상황에 따라서 기장이 판단해서 할 수 있습니다. 그리고 엘리베이터 이게 에어로소프트에 있는 FS 크루 보면은 아닌가? 에어로소프트 아무튼 보면은 이게 풀 레프트부터 시작해갖고 막 헷갈리게 돼 있는데 에어버스 스탠다드는 full up, full down, neutral, full left, full right, neutral. 그리고 rudder check, full left, full right, neutral 하고요. 그 다음에 이제 넘버 1 보면 PM should follow pedal movement with his or her feet. 그러니까 러더 할 때는 PM이 같이 발을 올리고 하기 때문에 러더는 한 번만 체크하고요. 요 플라이 컨트롤은 양쪽 다 체크해요. 러더 하고 나면 여기는 안 써있긴 한데 부기장이 한 번 더 체크합니다. 그리고 during taxi, before takeoff checklist, 그리고 down to the line. 여기 down to the line까지밖에 down to the line 또 있잖아요. 그러고 나서 이제 그 다음 below the line은 lining up on the runway 할 때, 활주로 올라갈 때 below the line 하고 before takeoff checklist completed. 예, 이렇게 합니다. 그러면 이제 벌써 택시 이게 택시가 왜 또 나눠졌냐? 여기 보통 실제 항공사는 비행기 기체가 여기 써 있어요. 뭐 예를 들어 뭐 호텔리마 뭐뭐뭐 또는 MSN Manufacturer Serial Number로 해서 MSN 뭐뭐뭐 호텔리마 뭐뭐뭐 이런 식 써 있거든요. 그러면 제가 몰고 있는 비행기에 해당되는 걸 읽으면 돼요. 큰 차이는 없을 거예요. 예. 그리고 이 테이크오프 이거 재밌는 거죠. 이거 여러분들 꼭 알고 싶어 하는 걸 거예요. 그리고 네. 이거는 뭐 아무리 초보분들이어도 다른 것들 뭐 다 공부하려면 머리 아파 이거 언제 이럴 수도 있어요. 이거 들으시면 그 조종 공부하는 친구가 아니면. 근데 요거는 이제 다들 관심 있으실 것 같아요. 테이크오프 할 때 setting thrust lever to initial stabilization value. 그러니까 처음에 세팅을 50으로 세팅하거든요. 50%로. 그러니까 setting thrust lever to initial stabilization value. 네. 처음에 50%를 일단 세팅해놔요. 그래서 스테빌라이즈를 시키고 그 다음에 클릭 해갖고 플렉스 MCT로 넣거나 아니면 클릭해서 토가 테이크오프를 넣는데
처음에는 이제 50을 넣어요. 50% 넣고 그 다음에 테이크오프를 외칩니다. 50%에서 테이크오프 외치고 그 다음에 클릭 하는 거예요. 바로. 그러면 이제 before passing 80 knots 80나트가 되기 전에 트러스셋을 얘기하는데 저 트러스셋을 언제 얘기하는 거냐면 여기 미리 설정되어 있는 테이크오프 파워 세팅하고 내 파워가 일치하면 이걸 확인하고 트러스트 세트라고 얘기해요. 80나트 전에 80나트가 아니라 그 전에 하면 돼요. before passing 80 knots 그러면은 테이크오프 하고 그 다음에 트러스트 세트 근데 트러스트 세트 할 때는 PF가 대답을 안 해도 돼요. 하지 말아야 돼요. 대답할 필요가 없어요. 근데 100나트 됐을 때 at 100 knots, 100 knots라는 콜아웃이 있어요. 그럼 그때는 체크를 해요. 초보들이 여기서 PF가 많이 헷갈려요. thrust set 그럼 당황해서 체크 그리고 100 knots 그럼 체크 이래요. 헷갈려서 thrust set은 체크가 없습니다. 100 knots만 체크를 외칩니다. 예, 현직들도 처음 하면 자주 헷갈려요. 처음 온 부기장들은. 그리고 이 100나트 체크는 왜 하냐면은 이제 속도 크로스 체크도 하면서 인카파시테이션 체크도 하는 거예요. 기장이 부기장이 서로 혹시라도 문제가 있나 없나. 그리고 오버테이크업을 B1에서 정하는 게 아니라 100나트에서 먼저 정해요. 그리고 B1은 마지막 리밋이에요. 이 순식간에 넘어가거든요. 그래서 100나트 이전에 오버테이크업 할 가능성이 크고 at B1이나 at or above B1은 고 해야 되거든요. 멈추면 안 되거든요. 그래서 이제 100나트가 이제 그런 개념이에요. 그리고 at V1에서는 PM이 V1 그리고 뭐 얘기할 거 없어요. 그 rotate 할 때 B 아래에서 rotate 콜라웃을 합니다. 그러면 gear retraction에서 gear retraction 해야 될 때 이제 positive climb을 얘기해요. 이게 보잉은 positive rate이에요. 근데 에어버스는 positive climb이에요. positive climb 그럼 gear up, gear up. positive climb은 잘 모르는 분들 가끔 있는데 여기 RA가 있잖아요. 이게 그냥 BS만 올라간다고 positive climb이 아니고 BS가 올라가면서 이 RA하고 보도계가 같이 올라가는 게 모두 다 확인되고 나서 positive climb이라고 외쳐야 돼요. 너무 빨리 당황해서 이것만 조금 올라갔는데 positive climb 외치는 사람들도 있어요. 간혹. 그러면 안 돼요. positive climb 하고 그 다음에 if autopilot is engaged by PM AP1 PM이 이제 오토파일럿을 킬 거면 이제 오더를 하는 거죠. PF가 AP1 on 아니면 autopilot 1 on engage autopilot 1 뭐 이런 식으로 오더를 내려요. 그럼 PM이 이제 누르고요. 아니면 이제 PF가 그냥 눌러버려도 돼요. 오토파일럿. 그래서 if PM이 눌렀을 경우에만 얘기를 한다. 만약에 PF가 누르면 그냥 AP 눌러버리고 여기 읽으면 돼요. AP1 읽으면 돼요. 체크리스트는 이제 그 플랩이 다 올리고 플랩 리트랙션이 다 끝나면 기어하고 플랩 다 올리고 나서 플로우 끝나면 그때 after take a climb checklist 그러면 체크리스트하고 down to the line at transition altitude below the line after take a climb checklist complete transition altitude에서 QNH 세팅을 하고 스탠다드로 이제 세팅을 하고 그리고 Q&A로 세팅하고 그 다음에 이제 after take a climb checklist complete 이렇게 합니다. 그리고 이제 malfunction 아까 얘기했잖아요. B1 cut이라고 보통 얘기하죠. 그래서 go decision일 때는 예를 들어 B1 딱 지났어요. 근데 빵 터졌어 뭐가. 캡틴이 go 이렇게 하는 거예요. 그리고 if RTO decision, RTO는 뭐냐면 rejected takeoff, takeoff를 이제 안 할 때. 그럴 때는 stop, 캡틴이 stop 하는 거예요. 100나트나 B1 도달하기 전에 문제가 생겨서 stop 하는 거예요. 실제로 저는 많이는 아니어도 꽤 여러 번 해봤어요 이거를. 실제로. 그래서 이제 종종은 아니어도 가끔 이런 케이스가 생겨요. 뭐 문제들이 있어요. 대부분은 이제 계기판이 잘못 작동할 때가 많긴 한데 그러면은 이제 이거 이제 스탑했을 경우 고 했을 땐 그냥 고인데 스탑했을 때는 착륙했을 때처럼 리버스하고 디셀 콜아웃을 꼭 해줘야 돼요. 보이면 리버스 그린, 디셀 이렇게. 그래서 if the reverse deployment is not as expected, call no reverse engine. 그러니까는 리버스가 작동 안 한다. 그러면 no reverse engine number 1 아니면 no reverse 둘 다 안 되면 하나만 안 되면 no reverse engine 1 이렇게 얘기를 해야 되고요. In case failure or no positive deceleration, no decel.
그래서 deceleration 속도가 안 내려가. 그럼 no decel이라고 하는 거예요. Decel callout means that deceleration is felt by the crew and confirmed by the speed trend on the PM. 그러니까는 보통 이제 초보분들이 디셀 하면 여기 오토 브레이크를 걸잖아요. 그럼 착륙하고 나서 여기 디셀이라고 떠요. 초록색으로. 오토 브레이크가 걸리면서 디셀레레이션이 들어갔다라고 여기 뜨는 거거든요. 그걸 보면은 당연히 디셀레레이션이 들어간 게 맞긴 맞는데 이걸 보고서 디셀을 외치는 게 아니라 사실은 일단은 조종사가 느끼는 거예요. 비행기가 속도가 줄고 있다는 걸 느껴야 되고 여기 스피드를 봤을 때 트렌드 에러가 노란색 트렌드 에러가 내려가는 걸 봤을 때 그때 디셀이라고 콜아웃을 하라는 거예요. 그래서 여기 먼저 reverse green 아니면 no reverse engine number 1 아니면 no reverse 둘 다 안 되면 아니면 reverse amber 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 spoiler reverse amber 스포일러가 보이면 스포일러를 먼저 얘기하고 reverse 얘기하고 디셀을 여기만 보는 게 아니라 여기 스피드 내려가는 걸 보고 몸으로 느꼈을 때 디셀 얘기하는 겁니다. 착륙할 때랑 비슷해요. 요거. 그래서 그렇게 하고 요거 이제 알티미터 세팅 저번에 이제 샘버님이 물어봤던 거네요. 이거 set standard, cross check, passing 뭐뭐뭐 now 아까 제가 했었죠. 그럼 check 옛날에는 뭐 check 0, check plus 20, check minus 20, check 0 이렇게 했는데 그냥 체크로 바뀌었어요. 근데 아직도 양쪽 이제 PFD가 다르면 이제 plus 20, minus 20 이렇게 얘기를 해줘야 돼요. 그러니까 이게 피터 스타틱이 시스템이 한 개만 달려있는 게 아니기 때문에 이게 데이터를 정상시에는 피터 1하고 2에서 따로따로 받으니까 이 고도랑 속도계 이런 게 미세하게 달라요. 보통 얘 세 개 다 하나 둘 셋 다. 그래서 그 오차 범위를 체크하는 겁니다. 그렇게 하시면 되고요. 이제 어프로치 랜딩 할 때 어프로치 하실 때 이벤트 어프로치 체크리스트 어프로치 체크리스트는 언제 하냐면요. 만피트에서 합니다. 만피트에서 어프로치 체크리스트를 요청하고요. 하강하다가 어프로치 체크리스트를 읽고 컴플리트 하시면 되고요. 그 다음에 Activation of Approach Base Activation of the Approach Base는 뭐냐면 퍼포먼스에서 Activate Approach Base 누르는 거예요. 이걸 누르면은 속도를 자동으로 그린 닷으로 맞추면서 비행기가 접근 준비를 합니다. 이걸 누르는 시점은 에어버스에서는 15마일 정도 내외에서 누르라고 얘기를 하고요. 캡틴 모세는 좀 보수적이기 때문에 한 25마일 정도 추천을 드려요. 15마일에서 한 25마일 안팎하시면 돼요. 그리고 RA Alive checked, Radio Altimeter Alive 여기 1, 2 써있잖아요. 이건 왜 그러냐면은 여기서 Radio Altimeter Alive라고 이제 오토 콜아웃이 나오면 그러니까 Radio Altimeter RA Alive가 뜨면은 Radio Altimeter Alive가 뜨면은 그냥 체크만 하면 되고 만약에 그 소리가 안 나면 이제 불러줘야 돼요. 그래서 1번, 2번 저렇게 써있는 건 밑에 가서 보면 되는데 내려가 보겠습니다. Crew Awareness, Crew should now keep RA in scan to landing. 여기 RA가 이제 라디오 알티미터 코드가 나오거든요. 2500피트부터 이제 보면서 랜딩 하라는 거고 PM monitors pin program auto call out or announce it if inoperative. 그러니까 auto call out으로 2500 그러면 이제 체크 하면 되는데 2500이 안 뜨면 그러면 이제 얘기하라는 거죠. Radio Altimeter Live라고. 그러면 체크. 만약에 2500 이러면은 그냥 이거 얘기 안 하고 체크만 해요. 네, 그러고 나서는 at the FGS 또는 GS final up or below the ground go down altitude for approach with FPA guidance. If the PF requests the PM to set go down altitude, set go down altitude 뭐뭐뭐 fit. 그러면 예를 들어 4000이에요. go down가 altitude. 그러면 set go down altitude 4000 set. 그러면 set go down altitude 4000 feet. 이러면은 PM이 세팅하면서 go down altitude 4000 set 하면 돼요. 또는 if PF set go down altitude 만약에 PF가 자기가 혼자 go down altitude를 세팅했다. 이거는 직접 해도 되고 시켜도 되는데 혼자 세팅을 했다. 그러면 예를 들어 내가 돌려서 4000피트 맞췄어요. 그러면 go down altitude 4000 set. 그러면 옆에서 그냥 체크만 하면 됩니다. FTP는 이제 final descent 포인트예요. 하강할 때 마지막으로 하강을 시작하는 데죠. 거기서 이제 PM이 passing 뭐 예를 들어서 탄고 Sierra 524가 FTP잖아요. 마지막 디센 하는데 그러면은 여기서
passing Tango Sierra 524 2000 feet. 그럼 여기서 PF가 check 하면 돼요. 예. 스탠다드 콜아웃을 한다면. 그 다음에 랜딩 체크리스트는 언제 하냐면 보통 한 2000에서 2500피트 정도 하는데 2000피트 정도 하시면 좋아요. 왜냐면 RA가 2000피트 이하로 가야 이칸 메모가 뜨기 때문에 체크리스트를 그렇게 하는 게 좋습니다. 그래서 랜딩 체크리스트 하시고 그 다음에 1000피트에서 이제 이것도 아까 마찬가지로 오토 콜아웃이 보통 나와요. 1000 나오면 그냥 체크하면 되고 안 나오면 1000 얘기를 하고요. 보통 제가 지금까지 근무한 회사들은 제가 에어버스 보는 회사를 현재 뭐 타이거항공, 세부퍼시픽, 그 다음에 시에어, 그 다음에 이제 다른 또 항공사, 모회사, 자회사 지금 비행을 하는데, 다 1000피트에서 stabilize라고 얘기를 해요. 1000 stabilize를 덧붙여요. 좀 더 가면 1003 miles stabilize라고 하는 데도 있고, 다른 데 그냥 1000 stabilize라고 해요. 그럼 체크 하면 되고요. 그 다음에 근데 에어버스대로 하면 그냥 1000 나오면 체크만 하면 되고요. 100 feet above MDA에서 또는 DH에서 비행기가 자동으로 100 above 외쳐주는데 그때 체크하면 됩니다. 근데 안 나오면 100 above 얘기해주고요. 네, 그래서 아무튼 MDA, DH, Visual Reference Minimum 이것도 minimum 그러면 여기서 이제 minimum 나오면 여기서 continue 아니면 go on flaps 둘 중 하나가 나옵니다. 착륙을 할 거면 continue고요. unstabilize approach다. 그래서 go around 한다. MDA나 DH 왔는데 no visual reference예요. 그러면 착륙 못 하잖아요. 그럴 때는 go around flaps. 포가를 치고 바로 go around flaps 외칩니다. minimum 하면 go around flaps 외쳐요. go around 할 때는. 그리고 이제 여러분들 항상 생각하실 때 이륙할 때는 overtake up 준비하시고 착륙하실 땐 go around 항상 준비하고 숙지하고 계셔야 돼요. 보통 초보 조종사들 go around 할 때 헤매는 사람들 많아요. 실제 라인에 있는데도 간혹 가다가 go around 하다가 오버스피드라든지 플랩이나 뭐 여러 가지 문제들 생길 때가 종종 가끔 있습니다. 아무튼 근데 이거 go around 가니까 정상이다. 미니멈 컨티뉴 했어요. 그 다음에 150 이게 콜라우드 안 나오면 얘기해 주고요. 이거는 땅에서부터 RA 보고 100피트, 50피트 얘기해 줍니다. 150. 그 다음에 after touchdown에서 이제 그 전에 뭐 콜라웃이 또 나오긴 하죠. 뭐 더 많이 나올 땐 30, 20, retard 나오는데 그건 여기 안 나와 있고요. 그거는 콜라웃 할 필요도 없어요. 150만 하고. 그 다음에 터치다운 하고 나서 요거 중요합니다. 요거 자동으로 나와야 돼요. After touchdown, ground spoiler extended. ground spoiler가 extend 된 게 여기 보이면 어떻게 보이냐? 여기 올라갑니다. 이 스포일러가 올라가요. 올라가고 리버스는 여기 리버스가 나옵니다. 리버스 그린이 떠요. 리버스가 고장나면 엠버가 리버스라고 뜨고요. 그래서 spoilers PME 하는 거예요. PME spoilers 그리고 리버스 그린 EWD 여기 나오면 리버스 그린 받치고 그 다음에 deceleration은 속도가 줄어드는 걸 봐야 돼요. 속도가 줄어드는 거 여기 디셀도 보일 수 있지만 속도가 줄어드는 걸 보시고 디셀 외치고요. 그 다음에 70나트가 되면 속도계를 보고 70나트가 되면 70나트 그럼 체크합니다. 근데 여기서 이제 다 중요한 노트가 있잖아요. 그쵸? 3번 스포일러 3번 If the spoilers are not extended, call no spoilers. 아까 스포일러가 위로 안 올라갔다 그럼 no spoilers 하고요. 4번 If the reverse deployment is not as expected, all no reverse engine or no reverse as appropriate. 그러니까 no reverse engine number 1, no reverse engine number 2 하거나 둘 다 안 나왔다 그러면 no reverse 이렇게 하시면 됩니다. 콜아웃을 리버스 그린이 아닐 경우에 스포일러가 없을 때 비정상적일 때 얘기해요. 이거는. 그리고 5번 디셀 callout means that deceleration is felt by the crew and confirmed by speed trend on the PFD. 네, 그러니까 조종사가 느끼고 디셀 되고 있다는 걸, 속도가 내려가고 있는 걸 느끼고 스피드 트렌드가 내려가야 돼요. 스피드 트렌드 뭐냐면 여기 노란색으로 화살표가 내려갑니다. 트렌드가. 그거. 그리고 if no positive deceleration, no decel. 만약에 여기서 확실하게 줄어들지 않는다, 그럼 no decel 이라고 외쳐야 돼요. 그래서 기본적으로 평상시에는 보통 항상 하는 게 터치다운 하자마자 spoiler, reverse green, decel 하는데 뭐가 잘못됐다 그러면 no spoilers 아니면 no reverse green, no reverse number 1, no reverse engine number 2 아니면 no reverse 이렇게 하시고요. 그 다음에 디셀이 안 된다 그러면 no decel. 그래서 빨리
대응할 수 있도록 그렇게 하시면 돼요. 그리고 discontinue approach 할 때 이거는 어프로치 하다가 뭐 여러 가지 이유로 해서 어프로치를 discontinue 하고 뭐 활주로를 바꾸거나 다른 데 가서 좀 비행기를 정비하고 온다든지 할 때 그럴 때 discontinue approach decision이 되면 파일럿이 이제 PM한테 cancel approach라고 얘기를 합니다. 그리고 요거는 이제 고어란드 콜라웃이 좀 더 디테일하게 나왔네요. 예, 그래서 고어란드 잠깐만. 네, 고어란드 할 때 콜라웃이 좀 더 디테일하게 나왔고요. 이제 decision이 아까 making 해갖고 미니멈에서 고어란드 flaps 했죠. 그럼 이제 flap retraction PM이 이제 one step up이에요. 무조건 에어버스는 고어란드 하시면 지금 flap 세팅에서 full flap이든 flap 3든 뭐든지 간에 하나만 올립니다. 그래서 고어란드 flaps 그럼 나 고어란드 하니까 flap 세팅해 외치는 거예요. 그럼 PM이 flaps 2 아니면 flaps 3 이렇게 해서 외쳐서 하고요. 그 다음에 비행기가 상승하기 시작하면 바로 fast climb PM이 합니다. 그럼 제가 PF가 gear up 그러면 PM이 gear up 얘기하고요. 지금 같이 비행하고 있는 분들 이거 공부 잘하세요. 우리 조만간에 할 거예요. 일부러 고어라운드도 한번 연습해 볼 수 있고요. 그리고 체크리스트는 그러고 나서는 이제 고어라운드를 했으니까요. 이륙한 건 아니지만 애프터 테이크 클라임 체크리스트 다시 합니다. 고어라운드 하면은 애프터 테이크 클라임 체크리스트 하시고요. 다운 투 더 라인 하고 그다음에 트랜지션하면 빌로우 더 라인 애프터 테이크 클라임 체크리스트 컴플리트. 만약에 빌로우 더 라인 못해도 그냥 저고도에서 다시 어프로치 하면은 빌로우 더 라인 생략 하시고 바로 어프로치 체크리스트 하시면 돼요. 그래서 고어라운드 했을 때 애프터 테이크업 하시고 다음 어프로치 체크리스트 한번 더 해야 되는 거 잊지 마시고요. 그 다음에 애프터 랜딩은 체크리스트 애프터 랜딩 체크리스트 요청하면 애프터 랜딩 체크리스트 컴플리트 PM이 하고요. 애프터 랜딩 체크리스트는 보통 PM이 혼자 합니다. 근데 항공사 SOP에 따라서 둘이 같이 하기도 하더라고요. 이벤트 체크리스트 파킹 파킹 할 땐 파킹 체크리스트 파킹 다 하고 나서 파킹 체크리스트 요청하고요. 그 다음 securing the aircraft securing the aircraft은 aircraft 체크리스트 이제 완전히 이제 비행기 다 꺼버릴 때 보통은 여기까지 저희가 안 해요. 왜냐면 정비사님들이 저희는 그 APU 같은 거 보통 켜놓고 나오거든요. APU든 GPU를. 그래서 정비사님들이 세큐링 보통 하는데 가끔 할 때 있습니다. 그럴 때 세큐링 체크리스트 하고요. 안 해도 무관합니다. 바로 다음 크루가 있으면요. 요렇게 해서 콜라웃이 마쳤습니다. 여러분들 짝짝짝짝 콜라웃을 다 끝냈네요. 드디어.